کہیں مطمئن کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے انویسٹیگیشنز کی بات کی ہے اور اگلے 10 دن کے اندر اندر وہ پوری رپورٹ پیش کریں گے، کیونکہ اس کمیٹی ایک جوڈیشل فورم ہے یہ، اور اس کی بات کہی ہوئی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. ہم کسی بھی انویسٹیگیشن کو سب جوڈس یا اس پہ افیکٹ نہیں کرنا چاہتے. جو سوال عوام کے ذہن میں تھے وہ سارے سوال میں نے آپ کے سامنے کر دیے اور ان سارے سوالوں کا جواب ان رائٹنگ مانگا ہے، اور اس میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے خود یہاں پہ کمٹ بھی کیا کہ آئی ول سپروائز اٹ اینڈ آئی فلی ٹرسٹ ہم اور ہز منسٹری اینڈ آئی ایم شیور ہی از گوئنگ ٹو گیٹ ایوری تھنگ انویسٹیگیٹڈ. لیکن جو ایس او پی نہیں ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ we'll come up with some SOP and some changes in the law of evidence and of course the operational system. آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے اور اس میں ڈیپتھ ہے. 10 سال سے بلکہ پہلے سے انڈیا نے بلینز آف ڈالر خرچ کر کے اپنی ایک ادارہ را کے انڈر ایک بنایا تھا، اور اس ادارے کے مطابق اور اس ادارے کی مینڈیٹ تھی کہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنا ہے، فیٹ ایف میں لے کے آنا ہے، اور پاکستان کے خلاف فیک نیوز چلانی ہے، پاکستان کے خلاف فیک پروپیگنڈا کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا منی لانڈرر اور ٹیرر اسٹیٹ ہے. یہ اسی کی ایک شروعات کرتے ہوئے یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے دیکھا ہمارے وقت بھی ہزارہ والوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں، اور آج پہلی دفعہ جو میں نے ڈسکلوز کیا کہ اس وقت دفن نہیں کر رہے تھے ہمارے شیعہ دوست، تو میں نے انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی. تو آئی وینٹ ٹو ایران اور وینٹ دی سپریم لیڈر، میٹ دی سپریم لیڈر مائی سیلف اینڈ دا پریزیڈنٹ، اور ایشور کرایا کہ ہم انویسٹیگیشن بھی کرائیں گے. بالکل وہ شیعہ آپ کے نہیں ہمارے بھی بھائی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے 24 آورز میں واپس آیا تھا اور پھر میں کوئٹہ رکا تھا. تھینک گاڈ کہ شیعہ کمیونٹی نے ہمیشہ کوآپریٹ کیا. اب یہ جو سسٹم جس نے بھی یہ ڈرامہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، وہ شیعہ سنی کے خلاف ایک لڑائی کرانے کا ایک پورا بھرپور انداز ہے. اس لیے کہ جو آپ کی پراکسی وار ہے، ہائیبریڈ وار ہے، یہ ساری کی ساری کنٹرول ہوئی وہاں سے یورپین یونین سے، اور جس کو کہ ایک تھرڈ پارٹی ڈس انفارمیشن لیب نے پبلک کیا. اسی لیے میں نے ودن 3 پہلے میں نے 6 مہینے پہلے بتایا تھا فیوری کال نہیں ایکشن ہوا. پھر 15 دن کے بعد پہلے جب بی بی سی نے کیا تھوڑی ہوش آئی اور انہیں کنڈیم کیا. میں نے اس کو کہا کنڈیم کرنا صرف اس کا کچھ نہیں ہے، اس کو قانونی طور پہ ہمیں انٹرپول لے جانا چاہیے. اگر آپ ریکال کریں کہ میں نے لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو، کل میں نے اس کو ان کو ریمائنڈر دیا ہے. آج جو انہوں نے نئی ایکشن لیا میں نے خود لے لیا. میں نے ڈائریکشن دیا سیکرٹری انٹیریئر کو کہ انٹرپول میں اس کو بھیجا جائے، اس کی ایویڈنس پریپیئر کی جائے، جتنی فیک نیوز ہے اس کو نکالا جائے، جو جھوٹ بولا ہے وہ نکالا جائے، اور جو انڈیا نے کیا وہ سامنے لانا چاہیے. اب پراکسی وار جو شروع ہوئی ہے اس کو کچھ ملک اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالر میں. ہماری صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر وہاں پہ بندے شہید کیے گئے ہیں تو کیا پاکستان میں شیعہ سنی کی لڑائی، دوسرا لا انفورسمنٹ پہ ڈنٹ مارنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرانا. اب پاکستان آرمی کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں آپ پوری ورلڈ کی وار کی ہسٹری اور قوموں کو بدلتا ہوا دیکھیں تو ڈس انفارمیشن اینڈ آف کورس ہٹنگ دی ڈیفینس فورسز ہمیشہ ایک پہلا پرنسپل ہوتا ہے. ایون ورلڈ وار 2 میں، ورلڈ وار 1 میں اگر آپ کی اسٹڈی کریں اور ضرور اسٹڈی کریں، سارے ملکوں کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ ہم نے ڈس انفارمیشن ڈال کر وہاں کی آرمی کو کمزور کیسے کرنا ہے. تو وہی پرانا ہی کام یہ چل رہا ہے. لہذا میری پوری عوام سے یہ ریکویسٹ ہوگی اور ہر لیڈر سے ریکویسٹ ہوگی، سب کریں، سیاست کریں، لڑیں، بولیں، اپنے داروں کی تذلیل نہ کریں، ان کے خلاف بات نہ کریں. ابھی میں نے کیوں آج ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اور جوائنٹ سیشن میں ہر وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے جو کہ سینیٹر ہے یا ایم این اے ہے، اس کو اپنا بیان دینے کا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق ہونا چاہیے. صرف 5-7 بندوں سے تقریریں کرا کے پچھلے روم میں جا کے اور اس میں ایک ڈرافٹ بنتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر تیسری جگہ پہ آتا ہے، چوتھی جگہ جا کے وہ ڈرافٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے. دس ٹائم اگر یہ ہوا آئی ول اپوز اٹ اینڈ ایون ہیو ٹو واک آؤٹ.
मेरी सारी कमेटी ने ये कहा कि हर एक की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो भी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दे और फिर वो सिर्फ ये नहीं कि हेयर बाय द रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट वी ऑल से यस, हम स्कूल बॉयज के साथ कहते हैं यस सर यस सर यस सर, नो, आई से नो सर नो सर। आप बनाएं, आप हर पॉइंट पे आप वोटिंग कराएं और उसके बाद चलें। अगर हमने ये फोरम इस्तेमाल नहीं करना बैठ के, जो कि हमारा हक है, कौम का हक है, और लड़ाई हमने जा करनी है अपने बाकी टीवी चैनल्स के एंकर रूम्स में, तो यही मैंने परसों कहा था, सुना होगा कि मैं जब वो सेनेट में बैठा हुआ था मुझे लग रहा था बड़ा फर्स्ट क्लास एंकर रूम बन गया हमारा। सॉरी टू से, हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन सेनेट, जिनके पास एग्जैक्टिव पावर नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक किस्म की अदालत लगती है और हम बगैर गाउन्स के हैं, बोल हम वही रहे हैं। आखिर में बोल के आप देख लीजिए, मोशन विल बी टॉक्ड आउट, नथिंग विल कम अप। हम लॉ क्यों नहीं बनाते, लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते जो हमारा काम है? हम बजाय जाएं सड़कों पे बात करें, हम हर एक के मतलब बात करनी चाहिए, बट आवर प्राइमरी ड्यूटी इज टू मेक लॉ। वाई आर वी नॉट मेकिंग लॉ? आपने देखा इस कमेटी में सबसे ज़्यादा लाभ बने, क्यों? क्योंकि आई कंसंट्रेटेड, आई वर्क ऑन इट। पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर पे मैंने एक पूरी समरी लेता हूँ सुबह, जितनी खबरें होती हैं, तो जो मैं समझता हूँ उसका मैं सुबह मोटो भी लेता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हम सब ने मिलकर काम करना। हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती, और अगर अपोजिशन है, आज मैं दोबारा आपकी वसासत से कह रहा हूँ, अगर अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर कोई रास्ता ना निकाला तो मुझे जमहूरियत से ही जमहूरियत को खतरा नजर आ रहा है। लोग अपना एतमाद खो डालेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए मैं दोबारा अपील करता हूँ आज इमरान खान साहब से, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉट पावर्स नॉट ओनली टू ब्रिंग द नेशन टुगेदर, गिव एंड टेक करो, कोई तरीका निकालो, इस डेडलॉक को ख़त्म करो, एंड दैट लाइज विद यू। कल को अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपनी ड्यूटी नहीं दी थी, बिकॉज कौम ने जिस भी अंदाज में समझ लें, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री फॉर इकोनॉमी, फॉर सिक्योरिटी, फॉर द फॉरेन पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, एंड ऑफ कोर्स जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है। एंड आई होप कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेंगे, बल्कि मेरी इस चीज़ को सामने रख के ज़रूर चलेंगे आगे। आज तक जो कुछ मैंने लिखा है अमूमन, या मैं बोल रहा हूँ, मैंने उस पर अमल होते देखा है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ भी ऐसी नहीं की जो एक पार्टी को फ़ायदा दे रही हो। मैं सियासत से बाब होकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो किया। आज आप देख लें सारे एक्शन जो मैंने लिए हैं और जो किए हैं, जिसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह यहाँ पे 10 दिन में मांगी है, और इन कैमरा भी होगी, और इन कैमरा होने के बाद उसको पब्लिक भी कुछ चीज़ों को किया जाएगा, ताकि वहाँ को पता चले कि किया क्या जा रहा है। इसलिए मेरी अपील होगी सबसे, आएँ मिलकर आगे चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यूनिटी, और जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान में वो ख़त्म होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये पोलराइजेशन ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट अगर सही रोल अदा करे, नीयत से दिन रात बैठ के, तो ये पोलराइजेशन ख़त्म हो सकती है। मैं ये समझता हूँ, वापस आ जाना चाहिए। देखें, मैं ये समझता हूँ, मैं इस मुल्क का 15 साल डायरेक्टर इमिग्रेशन भी रहा हूँ, इंटीरियर भी है, FIA भी रहा। जो पासपोर्ट का इशू करना, कैंसिल करना, इट इज़ टोटल प्रीरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेड पासपोर्ट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को ताहयात होता है। ज़रा गौर से आप सुन लें। हम जो लोग मिनिस्टर थे, हमारा टेम्प्रेरी होता था कि जब तक आप 5 साल या जो भी टर्म आपका है उसमें हो सकते हैं। अब उनका जो पासपोर्ट अगर ये कैंसिल करेंगे मिसाल के तौर पे, तो वो रेड पासपोर्ट कैंसिल होगा। Being a citizen, he will be still entitled for the green passport. और अगर ये उसको कैंसिल करते हैं, नेशनैलिटी को विड्रॉ करते हैं, तो ओनली देन यू कैन विड्रॉ द पासपोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी चीज़ें हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी थोड़े ठंडे होकर चलें, और इमरान खान को भी कहूँगा कि ठंडे होकर चलें, केसेस कोर्ट में चलने दें। हम लोगों ने भी ट्रायल्स जो है फेस किए हैं। ज़ातियात नहीं होनी चाहिए, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। और अगर बाहर के मुल्क में बैठकर हम अपनी मुल्क के मतलब बात करेंगे तो नुकसानदेह होगा। और अगर हमारा ही प्राइम मिनिस्टर पुराने प्राइम मिनिस्टर के मतलब को बात करेगा या हमारे प्रेसिडेंट के मतलब बात करेगा तो वो भी नेगेटिव जाएगा। NRO कोई चीज़ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ
NRO कहना छोड़ दें, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NRO नहीं लिया था। मैं आज दोबारा फिर रीइंफोर्स करता हूँ, अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NRO लिया, मैं सियासत को खैर बात कह के फिर अपने लखाई पढ़ाई की तरफ चला जाऊँगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात पर यकीन करते हुए कौम एक दफ़ा इकट्ठे होने के लिए सोचे, लड़ने के लिए नहीं, इकट्ठे होकर कौन सी चीज़ का फैसला नहीं हो सकता। इनके धरने का फैसला नहीं किया था मैंने। आपको पता है जो एक बड़ा आ गया था, एक बहुत बड़ा एक आया था प्रोसेशन, और मैंने बड़ी कोशिश की थी मौलवी साहब को, लेकिन वो भी ठीक हो गया। इस दफ़ा मैं 9 धरने बड़ी खुशी पे सर, आई फील देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। द ओनली थिंग यू हैव अ सोल्यूशन नियर यू, अराउंड यू, यू हैव टू सर्च आउट, यू हैव टू फिश आउट किसके सोल्यूशन कहाँ है और सोल्यूशन को कैसे ले जाना है। और जब तक हुकूमत आउट ऑफ बॉक्स होकर बात नहीं करेगी, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। शुक्रिया जी।